Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة، وخصوصا إلى روح سنن قرنجتي شريف هداية الله وأصوله وفروعه، وإلى أرواح جميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي، والإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، والإمام أحمد بن محمد الصاوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، والحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور، والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي، والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى أرواح سيدنا الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب، والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس، وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن عبد الله بن شهاب، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، ثم إلى أرواح سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد، والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس، والحبيب عبد الله بن محسن العطاس، والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف، والحبيب صالح بن محسن الحامد، والحبيب محمد بن علوي الحداد، والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب علي بن حسين العطاس، والحبيب سالم بن أحمد بن جندان، والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسان العطاس، والحبيب الشيخ بن سالم بن عمر العطاس، والحبيب عمر بن محمد بن هود العطاس، والحبيب محمد بن علي الحبشي، والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي، والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد، والحبيب المنذر بن فؤاد المساوى وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح جدي كي حجي مصنف بن قرو حجي إلياس، وجدتي حجي فاطمة بنت حجي صالحون، والوالد حجي صوفيا بنت دتو حجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح كي حجي محمد خالد بنكالا، وكي حجي هاشم مشعري، وكي حجي بيسي سنسوري، وكي حجي عبد الله فقيه لانgitan، وكي حجي محمد فاروق، وكي حجي محمد أرواني، وكي حجي أحمد بشير، ما إلى روح كي حجي إسحاق يحيى، وكي حجي محمد شافعي هذامي، وكي حجي شافعي حمزة، وكي حجي مقري أزهري، وكي حجي حسن بصري، وكي حجي نور الدين صديق، وكي حجي عبد الرحمن سعيد، وكي حجي مختار لطفي، وكي حجي محمد نعيم، وكي حجي عبد الحي نعيم، وكي حجي زيد الإمزاد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah Majelis Ilmu Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita doakan ayahanda guru kita panjang umur, sehat wal afiat, sehingga bisa mengarahkan kita berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini masih dalam kajian tafsir dengan kitab Tafsirul Jalalain tentang surah An-Nisa. Yang terakhir pembahasan kita adalah surah An-Nisa ayat 162, di mana di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang akhlaknya orang-orang Yahudi ahli kitab, dan juga ada sebagian dari orang-orang ahli kitab itu yang berjalan sesuai dengan kitab yang mereka terima dari nabi mereka. Dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Ini Allah menceritakan bahwasannya di ayat sebelum ini orang-orang ahli kitab itu banyak yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mereka memakan riba, lalu mereka mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, memberikan kesaksian palsu. Allah sudah ingatkan bahwasanya Allah berikan kepada mereka azab yang sangat-sangat menyakitkan. Tapi kata Allah, ada sebagian dari mereka ya ar-rasikhuna fil ilmi, yang menetapkan diri mereka dalam ilmu pengetahuan yang Allah berikan pada mereka melalui kitab Allah. Ada yang mengikuti kitab Taurat benar, ya, seperti siapa? Abdullah bin Salam itu ikut Taurat yang sebenarnya, percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang sebagian Yahudi atau ahli kitab yang berpegang teguh kepada kitab yang benar. Wal mu'minun, akan tetapi orang-orang yang berpegang teguh dalam ilmu mereka, wal mu'minun, dan orang-orang beriman, al muhajirun wal ansar, mereka itu bagaimana sifatnya? Yu'minuna bima unzila ilaika, mereka beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada kamu, hai Muhammad, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan, ya, kitab yang diturunkan sebelum kamu. Mereka percaya kaum muhajirin wal ansar dan orang ahli kitab yang iman sama Taurat, sama seperti kita percaya kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab selain Al-Qur'an. Itu syarat iman. Jadi enggak boleh cuma iman sama Al-Qur'an saja, harus mengimani seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang 4 yang disebutkan. Wal muqimina shalah wal mutuna zakah, dan orang-orang yang mendirikan salat dengan sebenar-benarnya, orang-orang yang menunaikan zakat. Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang seperti ini dapat apa kata Allah? Ulaika sanutihim ajran azima. Mereka inilah yang akan kami berikan kepada mereka ajran azima, pahala yang besar. Apa itu? Huwal jannah, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin sudah kita terangkan kenapa di situ wal muqiminas shalah. Karena ada bacaan wal muqimunas shalah, ya. Alasannya kemarin sudah terangkan secara panjang lebar dari segi tata bahasa nahwu, ya, dan enggak perlu saya terangkan lagi. Yang penting inti artinya kita paham. Ya, mungkin kalau untuk para santri harus tahu, nanti kan ditanya tuh, kenapa dibaca wal muqiminas shalah padahal atofnya itu rafa' marfu', ya, kenapa di sini dibaca majrur, ya, atau dibaca mansub, kenapa harus alasannya, ya. Jadi harus paham, kalau yang ngaji nahwu harus ngerti. Harusnya kan depannya itu lakinir rasikhuna, ya,
bil ilmi lakin rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, harusnya wal muqimunas shalah. Tapi Allah bilang di sini wal muqiminas shalah. Itu ada alasan tersendiri ya. Kalau yang lupa atau ingat buka kajian kita minggu lalu ya. Santi harus tahu tuh. Tapi ada bacaan juga wal muqimunas shalah ya. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Ayat ini turun anna miskinan wa Adi bin Zaidin qala ya Muhammad ma na'lamu anna Allah anzala ala basharin min syai'in min ba'di Musa. Ya, ayat ini turun kenapa? Karena katanya ada satu orang miskin dan juga ada orang yang bernama Adi bin Zaid berkata, dua orang ini kepada Nabi Muhammad. Dia mengatakan apa? Ya Muhammad, kami nggak pernah tahu bahwasannya Allah telah menurunkan kepada manusia sesuatu setelah Musa. Jadi dia mengingkari Al-Quran. Nggak pernah tuh. Yang terakhir ya Musa. Nggak pernah ada lagi. Tiba-tiba kok ente bilang ente dapat firman, dapat wahyu. Nah, nih ya. Nabi ditanya begitu. Lalu Allah jawab, ya. Inna auhayna ilaika. Inna sesungguhnya kami, ya, auhayna telah mewahyukan kami ilaika kepadamu ya Muhammad. Kama sebagaimana auhayna telah kami wahyukan juga ila Nuh kepada Nabi Nuh. Nah, ya. Di sini diterangkan bahwasannya mereka ini percaya kepada Nabi Nuh. Ya, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mereka percaya. Ya. Sedangkan di sini fal ma'na annakum tuqirruna bi nubuwwati Nuh wa jami'il anbiya al-madhkurin fil ayah wa lam yanzil ala ahadin min haula kitaban jumlatan mithla ma unzila ala Musa. Nih gini, ya. Allah nyebutin pertama Nabi Nuh. Kenapa? Di sini sebutin banyak nabi-nabinya. Ya, nama-nama nabi di sini sebutin. Mereka orang-orang ahlul kitab dan orang-orang yang musyrikin ini percaya sama Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh itu diberi gelar Abul Bashar, bapaknya manusia. Ya. Ntar diterangkan kenapa. Mereka percaya sama Nabi Nuh. Ya, dan nabi-nabi yang lain, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishaq, ada Nabi Syuaib, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, segala macam. Mereka percaya itu, ya. Dan tidak ada nabi, ya, yang diberikan satu kitab dalam bentuk yang utuh di antara nabi-nabi sebelumnya kecuali Nabiullah Musa. Ya. Walaupun yang lainnya kitabnya itu diberikan bertahap, ya, atau enggak lengkap, enggak selengkap Taurat dan enggak selengkap Al-Qur'an, tapi mereka beriman, mereka percaya. Ya. Nah, sekarang Al-Qur'an, ya, sama seperti nabi-nabi dulu, diturunkan secara berangsur-angsur. Nabi Nuh pun begitu. Terdapat lauh, terdapat wahyu lagi, bertahap-bertahap. Ya. Nabi Musa memang dapat jumlatan wahidah, satu Taurat langsung. Ya, tapi banyak nabi-nabi yang dulu mendapatkan wahyu dari Allah, itu pun enggak langsung, dalam jumlah yang sekaligus. Tapi mereka beriman. Kenapa sekarang dengan Nabi Muhammad mereka enggak beriman? Ini maksud Allah. Ya, kalau kalian percaya sama Nuh, sama Ibrahim, sama Ismail, sama Ishak, ini kan Nabi Muhammad sama seperti mereka. Walaupun beda sama Nabi Musa. Nabi Musa langsung. Ya, ini maksud Allah begitu. Makanya disebutin semua nama-nama nabi untuk menjawab pertanyaan mereka. Yang mereka imani nabi-nabi itu, kenapa sekarang enggak beriman sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna auhayna, sesungguhnya kami telah mewahyukan ilaika kepada engkau ya Muhammad. Kama auhayna, sebagaimana telah kami wahyukan ila Nuhin kepada Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh ini kenapa kok Allah khususkan disebutin enggak Adam? Ya, kenapa enggak Nabi Adam? Ini ada kata para penafsir, ada alasan tertentu, walaupun semua hikmah di balik itu Allah yang tahu. Kenapa? Karena li'annahu awwala nabiyyin arsalahu Allah liyundziran nas minasyirki. Karena Nabi Nuh ini adalah nabi yang pertama Allah utus, ya, untuk mengingatkan manusia agar tidak berbuat syirik. Nah, ya. Jadi perbuatan syirik yang sangat merajalela itu di zaman Nabiullah Nuh. Nabi Nuh ini umurnya 1050 tahun. 1050 tahun. Oh, kita cepet aja nggak nyampe. Ini 1050 tahun. Wa huwa sabirun ala adza qaumi, sabar banget ngadapin kelakuan umatnya. Ya, disakitin, bahkan ketika lagi
bikin perahu atas perintah Allah disambitin tai. Bayangin hadirin, orang pup ya, taruh dibungkus, lemparin ke perahu Nabi Nuh. Nabi Nuh dalamnya lagi bikin perahu, masya Allah, gimana baunya itu? Ya, masya Allah. Nabi Nuh nggak diam aja, sabar. Ya. Akhirnya dibalas selesai sama Allah. Ya, kaum Nabi Nuh kena penyakit kulit, dan obatnya itu yang bisa nyembuhin tai yang mereka lempar ke perahu Nabi Nuh. Begitu sakit ngomong sama Nabi Nuh, Nuh kita sakit ini. Apa obatnya? Kata Nabi Nuh, itu tai, peperin. tai mereka sendiri peperin. Akhirnya perahu Nabi Nuh bersih, peperin ke badan mereka sendiri itu. Dibalas sama Allah SWT. Ini Nabi Nuh, ya. Dan katanya Nabi Nuh umur 1050 tahun, lam yashib fiha, enggak ada uban sama sekali. Rambutnya hitam, enggak ada ubannya. Walam tatrus quwwah, dan tidak berkurang kekuatan sama sekali, sama seperti anak muda. Nabi Nuh tuh. Dan dia adalah nabi yang pertama dari ulul azmi, nabi yang sangat banyak kesabarannya. Ya, Nabi Nuh diantaranya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana abal bashar ba'da Adam, dan disebut dengan bapaknya manusia setelah Nabi Adam. Kenapa? Lin hiswarin nas fi dzurriyyatihi, karena semua keturunan manusia, semua manusia setelah zaman Nabi Nuh itu nyambungnya nasabnya ke Nabi Nuh, termasuk kita. Jadi ketika terjadi banjir sedunia, banjir bukan banjir lokal ini, banjir internasional, interlokal, semua sedunia banjir. Bahkan kata para ulama dulu daratan lebih luas dibanding lautan dulu. Begitu terjadi banjir di zaman Nabi Nuh, akhirnya sekarang lautan lebih luas dibandingkan daratan. Bayangin banjir sedunia. Tingginya berapa meter Ustaz? Kalau gunung aja tenggelam, ente bisa bayangin berapa tingginya itu banjir. Gunung tenggelam. Kan'an anak Nabi Nuh disuruh naik perahu. Nih anak yang kafir, ya. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, kata Nabi Nuh, namanya bapak biar anak kafir juga, bandel juga ya, nggak mau beriman, tetap aja sayang sama anak, orang tua begitu. Anak bengal nih, kafir. Kalau ada anak kiai bandel, ya wajar, anak Nabi aja ada yang bandel, jangan salahin kiainya. Ya, yang udah diajarin masih begitu-gitu juga, gimana? Anak Nabi aja kafir. Ya, ayo bunaya sini, ayo anakku naik perahu, jangan kau kumpul sama orang-orang kafir. Anaknya nggak mau. Ya. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Enggak mau Dedi, ogah. Saya mau naik gunung aja, ntar saya selamat, enggak bakal kena banjir. Kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yawma min amrillah. Enggak ada yang selamat hari ini dari perintah Allah, dari musibah Allah, enggak ada yang selamat ini. Ayo naik sini perahu, enggak mau juga anaknya. Bayangin gunung tenggelam, dan orang-orang dulu tuh tinggi, enggak kayak kita. Tinggi-tinggi orang. Nabi Adam itu 60 zira, kurang lebih 30 meteran. Bayangin, kalau orangnya aja segitu, gunungnya itu semana, ya. Terus udah gitu masih tenggelam juga. Aneh ini, banjir luar biasa. Kenapa? Karena kata Allah, ya, dikirimkan langit hujan ini, hujan awan disuruh menurunkan air hujan tanpa henti 6 bulan. Bayangin tuh. Ya, lalu mata air suruh ngeluarin air, bumi suruh ngeluarin air. Jadi atas bawah keluar air. Masya Allah, dahsyat luar biasa ini banjir. Nggak ada yang selamat kecuali orang yang naik perahu Nabi Nuh. Ya, nah ini Nabi Nuh. Setelah itu riwayat khilaf ulama. Yang naik perahu itu berapa orang? Ada yang bilang cuma 18 orang. Ada yang bilang cuma 40 orang. Ada yang bilang cuma 80 orang. Dari segitu banyaknya umat Nabi Nuh. Semua mati, termasuk binatang. Untungnya hewan Allah perintahkan disuruh masuk sepasang-sepasang. Kuda sepasang. Kenapa nggak sepasang doang? Kalau semuanya nggak muat. Ya, jadi Allah suruh tuh sepasang-sepasang. Gajah sepasang. Kutu mungkin juga sepasang. Kutu mungkin banyak kan kali. Ya, soalnya kan banyak ya. Tempatnya nggak makan tempat dia. Ya. Kutu ya semut mungkin bisa banyak kan tuh. Ya. Karena makan tempatnya dikit. Ya, makan tempatnya dikit. Bayangin tuh. 6 bulan di perahu, ya. Akhirnya kata Allah, setelah udah banjir semua, nggak ada yang selamat, termasuk Ka'bah hancur saat itu. Batunya diangkat sama malaikat Jibril, ditaruh di Jabal, diselamatkan sama malaikat Jibril. Lalu begitu sudah kering, ditaruh di Jabal Kubais.
atau Jabal Qubais sampai Jabal Nur, saya lupa riwayat itu. Ya. Setelah itu Allah mengatakan, ya ma'u aqli'i, ya ardu bla'i ma'aki, wa ya sama'u aqli'i, hai bumi telan air kamu, hai awan berhenti nurunin air, baru berhenti hujan. Ya. Ombang-ambing terombang-ambing di lautan. Ya, 6 bulan bayangin nggak nemu daratan. Makanan stok udah menipis. Ya. Akhirnya begitu Allah perintahkan bumi untuk telan airnya, hujan berhenti, baru tuh surut, baru nemu daratan. Wastawat 'alal judi, kata Allah. Lalu dia bersandar di judi. Tet, nggak pakai tet ya. Ini judi itu nama tempat, nama lembah judi. Ya, nggak pakai tet. Itu rumah irama ya. Judi itu riwayatnya pun khilaf. Ada yang mengatakan di Yordania, Urdun. Dan alhamdulillah saya pernah nyampe ke situ waktu lagi transit mau ke Yaman. Kita mau ke Laut Mati, sama ke Ashabul Kahfi, sama ziarah ke Nabi Syuaib. Itu ngelewatin lembah judi, gede gitu. Dan bentuknya itu kayak perahu memang gitu. Makanya itu dipercaya bahwasanya itu perahu Nabi Nuh. Itu lembah judi. Ya, akhirnya di situ mereka hidup lagi, ya, tinggal di situ lagi di darat. Dan umat Nabi Nuh yang ikut sama Nabi Nuh saat itu semuanya nggak lama meninggal dunia tanpa ada keturunan. Yang punya keturunan cuma anak Nabi Nuh saja. 3 orang anaknya, 4 sama Kan'an, tapi Kan'an mati kafir. Ya, yang 3 ini Muslim. Sam, Ham, Yafith. Sam, Ham, Yafith. Ini 3 orang anak Nabi Nuh yang selamat, dan inilah keturunan manusia dari mereka semuanya, termasuk kita. Ya, Sam itu kalau nggak salah keturunannya orang-orang yang putih-putih, bule-bule, Eropa tuh ya, yang bule-bule. Ham itu kalau nggak salah Arab, ya, Arab. Yafith itu yang kayak kita kali ini, coklat hitam ya, Asia gitu tuh ya. Kayak kita dari Yafith ini kayaknya ya. Kalau kita dari Sam kayaknya bule-bule gitu ya. Dan kita kayak dari Yafith. Nah, jadi makanya disebut Abul Bashar, bapaknya manusia. Ini Nabi Nuh, luar biasa. Ya. Kemudian kama auhayna ila Nuh, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh, wan nabiyyina min ba'di, dan para nabi setelah Nabi Nuh. Kami juga memberi wahyu, kata Allah, kepada nabi-nabi yang lain setelah Nabi Nuh. Ya. Wa auhayna ila Ibrahim, dan sebagaimana telah kami wahyukan ila Ibrahim, kepada Nabiullah Ibrahim. Oh. Kenapa katanya disebut Ibrahim dulu setelah Nabi Nuh? Khossahu ba'da Nuh li'anna aktsaral anbiya min dzurriyyatihi. Karena sebagian besar nabi itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Nah, ya, Nabi Ibrahim luar biasa. Allah kasih anak 2 dalam riwayat itu, yaitu Ismail dan Ishak. Ismail dari istrinya yang bernama Hajar, Ishak dari istrinya yang bernama Sarah. Ya, orang kita bilang Sarah. Sarah, ya, Sarah. Hajar dan Sarah. Nah, ini dari anak-anak 2 orang anak inilah para nabi dan rasul lahir. Gitu ya, khususnya dari anak Nabiullah Ibrahim yang bernama Ishak. Nabi Ishak ini, ya. Khususnya para nabi dan rasul dari kelompok Bani Israel. Ini keturunan dari Nabi Ishak. Nanti diterangkan tuh, ya. Ibrahim ibnu Tarikh, bapaknya Ibrahim namanya Tarikh. Ada yang mengatakan bapaknya namanya Azar, ya. Idz qala li abihi Azara, ya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada abihi, ayahnya namanya Azar, kata Allah. Ya. Ini ulama khilaf. Apakah benar bapak Nabi Ibrahim itu Azar atau Tarikh? Pendapat pertama mengatakan bapaknya Tarikh, bukan Azar. Nah, itu di Al-Quran dikatakan Azar bapaknya Ibrahim. Kata para ulama tafsir, orang Arab itu punya kebiasaan menyebut paman juga sebagai bapak. Nah, saking dekatnya ponakan sama Pak paman, maka disebut bapak juga. Ya, maka disebut Azar. Kenapa kok ada khilaf seperti ini? Karena Azar itu terkenal sebagai pembuat berhala. Sedangkan nggak mungkin seorang nabi ayahnya itu pembuat berhala. Itu aib dong. Masa bapaknya Rasul, bapaknya pembuat berhala? Aib. Dijaga sama Allah para nabi dan Rasul. Jawaban pertama. Ya, yang mengatakan bahwasannya Nabi Ibrahim itu anaknya Tarikh, bukan anaknya Azar. Gitu ya. Jadi Azar itu pamannya, ya. Kenapa paman? Karena orang Arab terbiasa menyebut paman sebagai bapak, dan juga nggak mungkin Nabi punya anak yang punya bapak yang profesinya sebagai pembuat berhala.
Jawaban kedua, enggak, benar namanya Azar. Gitu ya. Bukan Tarikh, Azar, pendapat kedua. Nah, itu gimana? Bapaknya membuat berhala padahal anaknya seorang nabi dan rasul. Kan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Wa taqallubaka fis sajidin, kata Allah. Kami pindahkan kamu fis sajidin, di dalam jiwa, dalam diri orang-orang yang ahli sujud. Nabi Muhammad dari cahayanya Nabi Muhammad SAW itu Allah tempatkan dari mulai Nabi Adam, Nabi Syith, terus berlangsung ke diri orang-orang yang ahli sujud. Sedangkan Azar nyembah berhala, bukan nyembah doang, bikin berhala lagi. Apa jawabannya? Benar bapaknya itu Azar, ada yang mengatakan begitu. Nah, terus bagaimana kalau kata-kata Allah, wa taqallubaka fis sajidin, kami pindahkan cahaya kamu di diri orang-orang yang ahli sujud, sampai ke Abdul Muthalib, ke Abdullah, baru ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang membawa cahaya Rasulullah ini beda. Ya. Auranya beda. Bapaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah, ketika belum nikah, ya, masih bujangan, itu kan membawa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindah dari kakeknya Abdul Muthalib, pindah tuh nur masuk ke dalam dirinya, ya. Itu wajahnya luar biasa ganteng, ya. Kalau dalam kisah riwayat itu, dalam sirah dikatakan perempuan tuh ketika ngeliat Abdullah naksir semuanya, hatta yang udah punya laki, saking gantengnya Abdullah. Itu baru bapaknya, belum gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, begitu nikah sama Sayyidatina Aminah, ibunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. 100 perempuan meninggal dunia. Dalam riwayat 100 perempuan meninggal dunia karena sedih nggak dapat Abdullah. Luar biasa. Ada kejadian begitu sekarang. Saya nikah, orang kampung Haji Nawi, cewek-cewek mati semua. Kenapa? Ustaz Hafid itu diambil. Masya Allah, nggak ada kayak begitu. Abdullah nama ayahnya, Masya Allah. Ini orang-orang mulia semua. Lalu begitu kumpul, namanya udah nikah, kumpul sama istrinya, pindahlah cahaya itu ke perutnya Aminah, karena akan melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka auranya beda. Kok nggak seganteng dulu ya? Kenapa? Udah pindah ke Aminah, ya, sampai lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Ibrahim, ya. Nah, Nabi Ibrahim, bagaimana jawabannya itu? Bapaknya Azar katanya begini. Waktu Azar ini belum, awalnya Azar itu bukan pembuat berhala awalnya. Dia muslim awalnya. Kata yang jawabannya ini nomor 2 nih. Begitu Nabi Ibrahim lahir, maka cahayanya pindah ke Nabi Ibrahim. Lalu setelah itu barulah setelah Nabi Ibrahim besar, dia pindah nggak bertauhid lagi, lalu menyembah berhala. Ini jawaban kedua. Kalau ikut pendapat yang kedua, tapi kayaknya lebih aman pendapat yang pertama kayaknya, ya. Bapaknya Nabi Ibrahim Tarikh, ya, itu. Wallahu a'lam, yang benar bagaimana. Lagi nggak dosa juga, kita tahu apa nggak dosa juga. Yang penting tahu sejarahnya saja, ya. Kama auhayna ila Ibrahim wa Ismail, dan juga kami telah mewahyukan kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail ini adalah nabi dan rasul yang ada di Mekah. Dakwahnya di Mekah, ya, kaum Jurhum. Ya, Nabi Ismail itu ketika masih di perut ibunya, disuruh ayahnya, istrinya ini dibawa, Allah menyuruh Nabi Ibrahim membawa istrinya ke Bakkah, yaitu Mekah sekarang. Di tanah yang tandus, nggak ada penduduknya, satu pun nggak ada, sendirian. Hadirin bayangin, istri ditinggal di padang pasir tandus, lagi kondisi hamil, ya. Ketika sampai di situ, Hajar nanya, wahai Rasulullah, kamu tinggalkan saya dan calon anak kamu di sini? Iya. Ada riwayat bahkan setelah lahir, ada riwayat ketika masih hamil, ya. Iya. Ini keinginan kamu apa keinginan Allah? Kata istrinya. Yang nyuruh ini kamu sendiri apa Allah yang nyuruh? Kata Nabi Ibrahim, saya dapat wahyu disuruh naruh kamu di sini. Apa jawabnya seorang istri yang salehah? Kalau Allah yang nyuruh, saya yakin Allah nggak akan menelantarkan saya. Saya siap tinggal di sini. Allah, bayangin hadirin, istri salehah tuh. Coba istri kita tinggal padang pasir. Bang, yang nyuruh siapa? Bilang disuruh Allah. Oh enggak. Takut sendirian. Ya, Masya Allah. Akhirnya datang, ya, dengan cerita akhirnya ada air sumur Zam-Zam, ya, singkat cerita begitu. Akhirnya ada kelompok Jurhum lewat ke situ, suku Jurhum minta air, numpang air. Akhirnya tinggal di situ bersama Hajar dan Nabi Ibrahim dari bayi itu, ya. Akhirnya ramelah hidup tempat itu. Nah, itu awalnya begitu. Ya, ini Nabiullah Ismail tinggalnya di Mekah. Lalu
meninggal di Makkah, wa nuqila ila Syam, jenazahnya, jasadnya dipindahkan ke Syam, dikuburin dekat ayahnya, Nabiullah Ibrahim, dibawa jasadnya ke Syam. Ya, wa Ishaq, dan Nabiullah Ishaq, ini saudaranya Nabi Ismail, satu bapak beda ibu. Ya, ini dari Sayyidatina Sarah. Ya, Ishaq ini wa kana rasulan di Syam, dia jadi seorang rasul di daerah Syam. Ba'da Ismail, setelah wafatnya Nabi Ismail, wa mata biha, dan meninggal juga di Syam. Syam itu daerah ya Palestina, Yordania, ya, itu daerah sana tuh, ya. Daerah Syam. Dan Syam itu terkenal dengan tanah yang subur. Ya, dari zaman dulu terkenal dari zaman tanah yang subur, dan juga dapat doa Rasulullah agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Rasulullah tuh? Allahumma barik fi Syamina wa fi Yamanina wa Syamina, apa Rasul lupa hadis itu. Ya Allah berkahi Yaman kami dan berkahi Syam kami. Makanya enggak heran dari Syam banyak ulama-ulama, ya, dan dari Yaman juga banyak ulama-ulama. Kenapa? Karena dapat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Syam, ya. Taib, kemudian wa Ismail wa Ishaq, ini dua bersaudara ya, beda ibu. Wa Yaqub, dan Nabiullah Yaqub, ya. Kalau Ismail dan Ishaq anak Nabi Ibrahim, sekarang Yaqub ini anaknya Nabiullah Ishaq. Nah, jadi cucunya Nabi Ibrahim. Bayangin tuh, kakek Nabi dan Rasul, bapak Nabi dan Rasul, paman Nabi dan Rasul, dia Nabi dan Rasul. Masya Allah, ya. Nabi Yusuf anaknya Nabi Ishaq, Nabi dan Rasul. Makanya ya Nabi Muhammad menyebut Nabiullah Musa, Nabiullah Yusuf, akhun karim, ibn akhin karim, ibn akhin karim. Ya, akhin karim, ibn akhin karim. Ya. Nabi Yusuf itu saudara saya, saudara dari segi agama, ya, dan nyambung juga nasabnya, ya. Pongkolnya Nabi Ibrahim sama, ya. Saudara saya yang mulia, anak dari orang mulia, cucu dari orang mulia, cicit dari orang mulia. Itu, ya. Luar biasa. Ini penting nasab, hadirin. Ya, kalau yang sekarang kiai, ada kiai, bapaknya kiai, oh ajar kakeknya kiai, buyutnya kiai, wah masya Allah, terus ke atas, oh ulama semua, wajar, ya. Nah ini Nabiullah Ishaq, Nabiullah Yaqub ini anaknya Nabiullah Ishaq, dan dialah yang disebut sebagai Israel. Israel ini nama lain dari Nabi Ishaq. Ya, makanya kalau disebut Bani Israel berarti anaknya Nabi Ishaq. Nah, dari sinilah ada yang namanya suku Israel, marga Bani Israel. Ya, di antara anaknya yaitu Yusuf. Yang kita dengar yang ada dalam Al-Qur'an surah Yusuf, ya, nabi yang tampan, yang apa Masya Allah ahli tafsir mimpi, Nabi Yusuf ini, ya. Nabi Yusuf ini anak kesayangan Nabiullah Yaqub, dari 12 anak. 10 dari istri pertama, 2 dari istri kedua. Yang kedua namanya istri saudaranya Nabiullah Yusuf, Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf ini. Abang-abangnya itu Lawi, ya, Yahuda, ada 10 tuh anak-anak Nabiullah Yaqub. Dari 12 inilah berkembang suku Bani Israel, ya. Ini Nabiullah Yaqub yang disebut dengan Israel. Kemudian wal asbat, dan kami telah berikan wahyu kepada asbat. Siapa itu asbat? Anak-anaknya Nabiullah Ishaq, yang Nabiullah Yaqub, yang 12 orang itu. Nah, yang Yusuf ini sudah jelas ulama sepakat beliau adalah Nabi Yusuf adalah nabi dan rasul. Bittifaq, sepakat para ulama, enggak ada khilaf. Adapun sisanya yang 11, Bunyamin dan lain-lainnya itu wa baqihim fihi ikhtilaf. Dalam 11 ini ulama khilaf. Ada yang bilang mereka itu nabi dan rasul, ada yang bilang mereka cuma nabi saja. Wasahih, ya, nubuwatuhum wasahih nubuwatuhum walaisu rusulan, ya, musyri'in. Yang pendapat paling kuat, paling benar adalah 11 ini adalah nabi. Mereka semua nabi. Ya, nabi tapi bukan rasul. Itu, ya. Nabi tapi bukan rasul. Baik, ini Masya Allah, lihat tuh keberkahan, ya. Punya 12 anak jadi nabi semua. Ya. Kalau seorang kiai punya anak 5 jadi kiai semua. Masya Allah, luar biasa. Bangganya kayak apa itu, ya. Pengen gak begitu tuh, ya. Tuh, doain. Kita kalau doa malam hari itu jangan doa buat kita doang, doain buat anak kita. Makanya Al-Qur'an mengajarkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina
Enggak cuma anak doang doain, terus turunannya. Qurrata ayun, jadikan mereka anak kami, keturunan kami qurrata ayun, orang yang bisa menenteramkan mata kami, menenteramkan hati kami. Jadi kami kalau udah ngeliat anak-anak, cucu-cucu itu nggak ngeliat orang lain dah, udah yang ngeliatin lu pada seneng ya. Ngeliat kelakuan anak kita pada bangga, kita cucu kita pada benar, kita bangga. Ini kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, dan ini nggak gampang ya, perlu usaha dan ikhtiar ya, sama doa itu ya, doa yang penting ya. Anak bandel jangan disumpahin, doain aja ya. Nah, marahin boleh, nasihatin boleh, cuma jangan disumpahin ya, doain ya, siapa tahu ntar suatu waktu berubah ya. Nggak ada yang tahu rahasia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sekarang dia kelihatan bengal banget ya, almarhum Uje bengal banget dulu ya, jadi ustaz, begitu meninggal ya Allah puluhan ribu orang ngikutin jenazahnya ya. Kita pengen begitu meninggal ya, kita nggak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan orang lain ya, jangan pernah ngatain orang lain, jangan. Dasar lu Fit, lu bapak lu, ingat bapak lu kiai Fit, siapa lu, bandel banget ya. Kita ngata-ngatain orang, siapa tahu ntar berubah, kita nggak ada yang tahu ya, karena mungkin nggak di anaknya, cucunya ntar yang jadi orang besar, nggak ada yang tahu kita. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh orang lain ya. Kemudian katanya setelah Nabi Yakub yang menjadi nabi berikutnya dari Rasul adalah Nabi Yusuf. Dilanjutkan dengan Nabi Syuaib ya, Nabi Syuaib setelah Nabi Yusuf. Lalu Nabi Hud bin Abdullah ya, Nabi thumma Syuaib, thumma Hud, thumma Salih, thumma Musa wa Harun, thumma Ayyub, thumma Al-Khidir, thumma Dawud bin Aisyah, thumma Sulaiman, thumma Yunus bin Matta, thumma Ilyas, thumma Dzulkifl. Nah, ini ya estafet para nabi dan rasul. Wa kullu nabiyyin dzukira fil Qur'an fa huwa min waladi Ibrahim. Semua nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah anak keturunan Nabi Ibrahim, kecuali Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh ya, kecuali yang di atasnya ya. Kalau Nabi Nuh, Nabi Adam itu enggak ada ya. Nah, jadi yang di bawah Nabi Ibrahim, semua nabi dan rasul yang wajib kita kenal itu semua keturunan Nabi Ibrahim, kecuali siapa ya? Nabi Idris, Nabi Nuh udah pasti, Idris, Nuh duluan, Hud duluan, Saleh dan Lut ya. Kan kalau kita disuruh ngapalin kan di TK tuh Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak. Nah, ini Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, ini berarti di atas Nabi Nuh semua kalau kita waktu kita ngafalin dulu gitu. Ya otomatis bukan keturunan Nabi Ibrahim, kan di atasnya posisinya. Gitu ya, Nabi Lut ya. Dan juga katanya dari semua nabi yang wajib kita kenal yang berbangsa Arab enggak ada kecuali 5 doang. Ya. Nabi Hud, orang Arab, bangsa Arab, Nabi Saleh, Nabi Ismail, Nabi Syuaib, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 orang yang sukunya marga Arab. Gitu ya. Yang lainnya ya imam Bani Israel atau sebelum Nabi Ibrahim. Gitu ya. Wal asbat wa Isa ya, dan juga Allah telah mewahyukan kepada Nabiullah Isa bin Maryam ya. Wa Ayyub dan Nabi Ayyub, wa Yunus, Nabiullah Yunus, wa Harun wa Sulaiman ya. Wa Harun wa Sulaiman. Ini lihat nih, Nabiullah Musa enggak disebut di sini. Padahal kan sejaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Kenapa Allah enggak nyebut wa Musa wa Harun, tapi Allah langsung bilang wa Harun wa Sulaiman. Ntar ini jadi pertanyaan nih sama orang-orang ahli kitab. Musa enggak disebutin. Kalau ente Nabi nyebutin Musa, Allah sebutin Musa di ayat berikutnya. Nah, ini ada ini ya, ada ceritanya tuh ya. Wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Nabi Sulaiman anaknya Nabiullah Daud ya. Wa ataina Dauda Zabura, dan kami telah berikan kepada bapaknya Sulaiman yaitu Nabiullah Daud Zabura, kitab Zabur ya. Zabur ini kitab yang katanya isi suratnya 150 surat. Dalam Taurat tidak ada hukum halal haram, enggak ada. Isinya cuma wa huwa tasbih, isinya tasbih, wa taqdis, wa tahmid, wa sana, wa mawa'iz, nasihat-nasihat ya. Dan katanya Nabiullah Daud kalau lagi baca Zabur itu keluar ke lapangan, tanah lapang ya, baca Zabur. Di belakang Nabi Daud dengerin para ulama dengerin Nabi Daud baca Zabur. Di belakang ulama orang-orang biasa, di belakang orang biasa jin ngikutin dengerin, di belakang jin setan dengerin juga ya.
Lalu binatang-binatang turun dari gunung. Ya, ngikut dengerin Nabiullah baca Zabur. Burung-burung yang lagi berterbangan bertengger semua. Bayangin tuh. Kenapa begitu? Mereka wahum yastami'una liqiraati Daud wa yata'ajjabuna minha. Mereka pengen dengerin suara Nabi Daud baca Zabur dan kagum dengan suaranya. Yang kagum gak cuma orang, jin kagum, setan kagum, ya, hewan, binatang kagum. Luar biasa Nabi Daud, Allah kasih, ya, suaranya tuh luar biasa. Makanya kata Habib Salim dalam kajian tafsir, nanti di sorga ada pernikahan, yang nikah itu Nabi kita Muhammad SAW dengan Sayyidatina Maryam dan Sayyidatina Asiyah. Pernikahan di surga, ya. Mudah-mudahan kita dapat undangan nih, ya. Abdul Hafidz Ghazali, ya, VVIP, ya kan, surga, undang Nabi Muhammad. Itu nanti korinya Nabi Daud, kori tingkat internasional, lebih lagi tingkat alam semesta ini, ya, kori alam semesta. Oh, Masya Allah, Nabiullah Daud luar biasa suaranya, ya. Li'anna Allah a'tahu sautan hasanah, Allah kasih suara indah banget Nabi Daud tuh. Ya, bayangin burung lagi terbang berhenti, angin lagi berhembus berhenti, dengerin Nabi Daud baca Zabur. Luar biasa Nabi Daud ini, ya. Pernah satu ketika Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat, di malam hari baca Quran dengan suara yang indah. Seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ya. Lalu Nabi dengar, lagi lewat, Nabi dengar, ini enak suara siapa ini, ya. Pas di pagi hari Nabi bilang begini, tadi malam ada bacaan seseorang yang membuat saya kagum, yaitu bacaan kamu ya Abu Musa. Ya, saya kagum dengan suara kamu ya Abu Musa, kata Rasulullah. Seakan-akan kamu telah diberikan mizmaran min mazamiri Daud, telah diberikan seruling dari seruling-serulingnya Nabi Daud. Ini bahasa majaz, bahasa kiasan. Seakan-akan kamu dikasih bagian dari suara Nabi Daud. Enak banget saya dengar bacaan kamu. Nah gitu ya. Ya kita kalau dengar qori yang enak kan enak ya, dengarnya juga. Coba dah. Ya, lagi baca maulid ada korinya enak. Kalau korinya nggak enak kan kita dengarnya malas-malasan. Cuma kalau korinya enak, atau lagi baca Quran imamnya enak, ya Allah kayak enak gitu. Ya, itu belum apa-apa dibanding Abu Musa al-Asy'ari, belum lagi dibanding dengan Nabiullah Daud, apalagi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad paling indah suaranya, mengalahkan semuanya. Ya, nah ini Nabiullah Daud Allah kasih luar biasa Zabur, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud juga bisa Allah kasih mukjizat, bisa melunakkan besi, logam. Kalau dipegang lunak. Ini dibentuk apa aja bisa. Ini Nabi Daud kalau bikin tripod tinggal ambil besi, apa ini? Lurus-lurusin. Enggak usah pakai ketok-ketok. Bikin baju perang dibentuk-bentuk aja gitu. Nabi Daud. Ya. Istrinya 100. Oh, Nabi Daud itu. Ya. Kalau kita enggak boleh. Nabi ini 100. Ya, anaknya nggak mau kalah. Dalam satu riwayat Nabi Sulaiman istrinya 300, ya, dan satu riwayat mengatakan 1000. Oh, Nabi. Makanya kalau kiai bininya banyak wajar. Al ulama warasatul anbiya, ya, ulama penerus kepala Nabi, ngikutin Nabi gitu. Jadi jangan salahin kalau kiai istrinya 3, kiai biarin. Ustad ya, Ustad yang dulu dah ya. Kalau levelnya kiai, ulama boleh. Kenapa? Biar banyak turun orang-orang soleh. Ya, dulu Sayyidina Hasan itu orang wali-wali perempuan ngantri minta dinikahin anaknya sama Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Pengen apa? Pengen dapat keturunan. Bayangin, udah nggak apa-apa nikahin aja. Udah hamil ceraiin nggak apa-apa. Gitu sampai segitunya. Ya, kenapa? Pengen punya cucu, punya anak dari anaknya Imam Hasan. Kenapa? Karena kalau anaknya Imam Hasan berarti bin Abi Thalib bin Abi Thalib bin Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi. Siapa yang enggak bangga jadi cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gitu. Dulu ada tradisi begitu. Di Madura masih begitu tuh. Ada kiai siapa saya lupa, begitu pulang dari Mekah rebutan. Monggo kiai yang mana pilih. Masya Allah. Saya pulang kagak ada yang bawain itu ya. Ya. Beda tradisinya. Ya, rebutan. Nah, ini. Jadi Nabiullah Daud, Masya Allah, Allah kasih kita luar biasa suara yang sangat indah. Wa rusulan qad qasasnahum wallahu a'lam bissawab. Ini sampai sini kajian kita. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup dengan Fatihah. Arab selain daripada semua nabi
Nabi Lut di sini nggak masuk. Hud, Saleh, Ismail, Syuaib, Muhammad. Kalau Nabi Lut itu nabi yang bukan keturunan Nabi Ibrahim, karena dia sezaman sama Nabi Ibrahim. Ini temenan kalau nggak salah, istri bahkan diparan kalau nggak salah Nabi Lut sama Nabi Ibrahim. Dia tidak termasuk suku Arab, nggak termasuk. Yang Arab itu 5 doang. Nabi Saleh, Nabi Ismail, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Muhammad SAW. Itu. Jelas? Terus bagaimana orang itu pernah nanya sama Rasulullah, saya kan nggak tahu. Bagaimana orang menamakan bahwasanya liwat itu diambil dari kata lut. Apakah itu mengurangi derajat Nabi? Oh gitu. Bahasa sodomi dalam istilah bahasa Arab itu liwat. Liwat itu ya mendatangi laki-laki mendatangi laki-laki, ya, bermain lewat anusnya, ya, orang gay, ya, orang homo, ya, orang yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kali melakukan maksiat sodomi atau liwat ini adalah umatnya Nabi Lut. Gitu ya, umatnya Nabi Lut. Ya. Timbul pertanyaan, itu apakah liwat itu diambil dari kata-kata Lut? Ya. Kalau seandainya dari kata-kata Lut, ya harusnya bukan liwat tapi luti. Gitu kan? Karena kalau bahasa Arab itu kan dibangsakan itu pakai ya. Nah, nanti siapa? Anak Batawi. Ya, Syirbuni, Cirebon, ya. Fadani. Harusnya luti, ya. Kaumnya Nabi Lut namanya kalimat liwat apakah berasal dari kata-kata Lut? Wallahu a'lam. Apakah iya apa enggak? Nah, kalau seandainya iya, kalau enggak masalah. Ya, tapi kalau iya, apakah tidak menurunkan derajat Nabi Lut? Ya, disebut dengan bahasa liwat. Karena terjadi di umatnya Nabi Lut, ya. Wallahu a'lam. Ini dari segi bahasa saya enggak terlalu paham apakah diambil dari kata-kata Lut atau tidak. Ya, cuma seandainya pun dari kata-kata itu mungkin hanya ingin mengingatkan bahwasannya pertama kali umat manusia yang pertama berbuat itu adalah umat Nabi Lut. Setelah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dicongkel itu tanah, dibawa ke langit, dilempar lagi sama malaikat Jibril, dihujani dengan batu dari api neraka. Setelah itu enggak ada lagi orang yang berani berbuat liwat atau sodomi. Baru kejadian kapan? Di umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini ya di akhir-akhir zaman. Udah mulai lagi sekarang. Bahkan mereka dengan terang-terangan bikin pesta seks, homoseksual, LGBT. Masya Allah, ya. Ini udah akhir zaman akan timbul nih masalah-masalah begini. Zina akan merajalela. Udah biasa antar zina. Nauzubillah. Jadi wallahu alam apakah itu Lut dari kata liwat ada kata Lut atau enggak, wallahu alam. Ya. Haram dan halal. Nah, bagaimana? Berarti nggak ada yang namanya haram-haram, nggak ada. Ada kan, jadi gini nabi-nabi terdahulu itu kan ada yang ngikut syariatnya, ikut nabi-nabi sebelumnya. Itu. Jadi Nabi Daud ini kan keturunan Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Nah, ini ada syariat ini, diikutin. Hukum-hukum halal haram yang ngikutin nabi-nabi terdahulu sampai dia dapat kitab yang ada syariat tertentu. Seperti Nabi Musa punya Taurat sendiri, itu ada hukum-hukumnya di situ, baru berubah. Ya, menghapus syariat sebelumnya. Injil datang, berarti menghapus syariatnya Nabiullah Musa, ya. Kalau Zabur, kalau seandainya di sini diterangkan tidak ada hukum sama sekali, tidak ada halal haram, cuma tasbih, cuma nasihat-nasihat, berarti syariatnya ikut mana? Syariat nabi-nabi terdahulu sebelum beliau. Gitu. Nabi itu ada Rasul itu kan sama-sama yang dikatakan Rasul sama-sama diberikan wahyu dan di wahyunya itu berbeda dari wahyu sebelumnya gitu. Kata kan tidak kerja itu. Ini artinya Nabi itu dapat wahyu tersendiri beda sama nabi-nabi sebelumnya. Iya, ada yang sama, intinya sama, tauhid. Ya, mentauhidkan Allah. Cuma ada yang syariatnya sama, ada yang berbeda. Nah, yang berbeda ini berarti dia punya syariat sendiri, kayak Nabiullah Musa. Dia punya syariat sendiri, menggantikan syariat-syariat sebelumnya. Ya. Lalu berikutnya Nabiullah Isa menggantikan syariat Nabiullah Musa. Ya. Atau ada yang berpendapat Nabi Isa ini khusus untuk kaum Nasrani. Ya, yang lainnya selain Nasrani
pakai syariat Nabiullah Musa. Taurat tetap masing-masing, Injil sendiri, Taurat sendiri. Nah, begitu datang Nabi kita Muhammad SAW, maka menghapus dan menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Jadi sebenarnya nggak ada kontradiksi, nggak ada masalah. Seandainya Nabi Daud di sini dikatakan tidak ada hukum halal haram, bukan berarti saat itu bebas, nggak ada hukum sama sekali, enggak, karena sudah ada syariat sebelumnya. Ini hanya isi kitabnya tasbih, taqdis, tahmid, lalu mawaid, nasihat-nasihat kayak kita belajar tasawuf gitu, ya, akhlak yang bagus seperti apa, seperti itu, ya. Jadi hukumnya itu para nabi dan rasul kalau tidak dapat syariat khusus berarti mengikuti nabi-nabi sebelumnya, ya. Seperti Nabiullah Ismail, ya. Kan setelah Nabi Ismail itu nggak ada nabi lagi sampai Nabi kita Muhammad SAW, ya. Berarti ini syariatnya syariat siapa? Ngikutin, ya. Syariat bapak-bapak mereka. Gitu. Kira-kira jelas ya? Nah, jadi ada kitab, ada suhuf, itu berbeda. Kitab itu kumpulan, ya, kumpulan dari lembar-lembaran yang tersusun rapi, itu kitab namanya. Ada lagi suhuf, suhuf itu lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran itu di luar kitab lain lagi. Jadi Nabi Musa itu dapat kitab juga, dapat suhuf juga. Sama seperti Nabi Ibrahim dapat suhuf. Ada yang cuma dapat suhuf doang, tidak dapat kitab. Nabi Muhammad enggak dapat suhuf tapi dapat kitab. Ya, Nabi Adam dapat suhuf, tidak dapat kitab. Nabi Ibrahim dapat suhuf, tidak dapat kitab. Itu. Jadi ada yang dapat suhuf, ada yang dapat kitab, ada yang cuma dapat kitab saja. Gitu. Jadi di luar dari Taurat tadi. Gitu. Maka ada ayat suhuf Ibrahim wa Musa. Gitu. Jelas? Baik, cukup? Ya, kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita, kecintaan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua para nabi dan rasul. Ya, mudah-mudahan kita dapat keberkahan para nabi dan rasul, nanti bisa jadi kumpul sama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, mara bahaya, khususnya wabah corona, dan kita minta semoga corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit segera disembuhkan, ya, yang jamaah-jamaah kita gara-gara corona belum berani ke masjid, kita doain biar Allah buka hatinya, biar kumpul sama kita lagi, dan minta sama Allah dijaga. Ingat, corona itu makhluk Allah, nggak mungkin dia menyerang seseorang tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Apapun di alam semesta ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada sesuatu pun yang bergerak atau terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta sama yang punya, sama yang ngatur, minta sama Allah dijaga. Yang penting kita udah jaga kebersihan, ya, dengan ikhtiar yang kita usahakan. Selebihnya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit ya berobat. Kalau meninggal kuburin, selesai. Ya, mau apa lagi? Karena semua udah diatur Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal itu udah ditulis sama Allah, meninggalnya karena corona. Ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal karena kebakaran, ada yang ditembak. Itu semua ditulisan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma minta sama Allah agar dijaga, selebihnya kita usaha dan tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.